آئیے ہم اس سے پہلے کہ ہم کلام کو شروع کریں میں دعا کرنا چاہوں گی. آئیے ہم دعا کریں. خدا قدوس رب الافاج تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، باپ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے جو ہمارا نجات دہندہ ہے. اور اب جب کہ دنیا اس دن کو، اس خوشی کو منانے کو ہے جب آج سے 2000 سال پہلے وہ زمین پر آیا تاکہ خدا کے جلال کو ظاہر کر سکے، اے باپ تیرے جلال کو ہم پر ظاہر کر سکے اور وہ بادشاہی کو زمین پر لا سکے جو ابلیس نے چھین لی تھی. اب تاکہ اے خداوند ہم جو تیرے لوگ ہیں ہمیں بچا سکے اس دنیا سے، اس موت سے، اس دکھ سے، زندگی سے جو موت میں ہے، جو دکھوں میں تھی، جو تاریکی میں تھی، ہمیں اس میں سے نکال سکے. ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے باپ کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، کہ تو نے اپنے اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور آج کے اس کلام کے لیے بھی میں اپنے آپ کو، پورے ماحول کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں. جتنے بھی اس کلام کو سنے خدا اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور میں نہ بولوں. پاکرو تو جو ہے سب سے کلام کر، پاکرو لفظوں کی ترتیب دینا، بولنے کا فضل بخشنا، اور جو کچھ میں بولوں خداوند کے پاک رو کی ہدایت سے بولوں ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین. آمین. تو آج کل جو کرسمس کا سیزن ہے، ہم جو ہیں سب آج کل جو کلام ہے، حوالہ جات ہیں، سارے جو ہیں کرسمس کے حوالے سے ہی پڑھے جاتے ہیں. تو میں جو ہوں آج جو ہم پڑھیں گے، میں آج یوحنا اصطباغی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یوحنا اصطباغی کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ یوحنا اصطباغی کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے خدا کی نظر میں بھی، خدا کے کلام کی نظر میں بھی، خدا یسوع مسیح کی نظر میں بھی، تمام لوگوں کی نظر میں بھی. اور یوحنا اصطباغی کو ایک خاص جو ہے وہ مقام حاصل ہے کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کا پیش رو، کرسچینٹی کا وہ پیش رو ہے. وہ خدا یسوع مسیح کے سے پہلے وہ آیا، اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ عورتوں میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے وہ سب سے بڑا نبی ہے. کیوں اس کو سب سے بڑا نبی کہا گیا؟ کیونکہ اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی. آج ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا اصطباغی کے بارے میں سے بات کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے ہم چلتے ہیں، ہم یہ سایہ پہلے نکالیں گے. یہ سایہ اس کا 40 باب ہم اس میں سے دیکھیں گے جہاں پر یوحنا اصطباغی کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے. یہ سایہ اس کا 40 باب اس کی 3 سے ہم جو ہے وہ 5 آیات تک پڑھیں گے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پڑھنے میں مدد دے سکتا ہے. کسی کی پکار سنائی دیتی ہے، جنگل میں یہوہ کا مارگ سدھارو، ہمارے پرمیشور کے لیے آراب میں ایک راج مارگ چورس کرو. 5 آیات تک. ہر ایک ترائی بھر دی جائے اور ہر ایک پہاڑی گرا دی جائے، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے وہ چورس کیا جائے. تب یہوہ کا تیج پرگٹ ہوگا اور سب پرانی اس کو ایک سنگ دیکھے گے، کیونکہ یہوہ نے آپ ہی ایسا کہا ہے. آمین. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث. اس میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے. اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے. یہ خداوند کے الفاظ ہیں. خداوند نے یہ جو ہے منصوبہ تیار کیا ہے. اور یوحنا اصطباغی کس لیے اہم ہے؟ کیونکہ خدا کا وہ نجات کا جو سب سے بڑا منصوبہ جو خدا نے تیار کیا تھا، جو بنائے عالم سے پیشتر سے ہی ہمیں بچانے کے لیے تیار کیا گیا تھا، وہ وعدہ جو خدا نے باغ عدن میں ابلیس کے ساتھ کیا تھا کہ میں جو ہے بھیجوں گا اور جو کہ تیرا مقابلہ کرے گا، جو تیری ایڑی کو کچلے گا، یعنی تیرے تمام منصوبے جو ہیں ان کو ناکام کر دے گا. تو
खुदावंद ने जो उस मंसूबे, उस प्लान के लिए, नजात के उस खूबसूरत मंसूबे के लिए यूहन्ना इस्तबागी को तैयार किया। और ये साया जो है वो यूहन्ना इस्तबागी से आने से 700 साल पहले ये बात करता है, और खुदा अपने बंदा के वसीला से ये बात करता है। यहाँ पर वो ये बात करता है कि खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। हमवार का मतलब हम सब जानते हैं कि बैलेंस करना। एक किसी चीज को, जो रास्ता ऊंचा नीचा होता है, जब सड़क बनाई जाती है, राह गुजर तैयार की जाती है, तो उसको जो है ऊंचा नीचा जो लोगों को रुकावट का बायस बनता है, उसको बराबर किया जाता है, उसको खोदा जाता है। और जो जो नशेब का मतलब है, जो नीचा हिस्सा होता है, जो निचला होता है, जैसे वादी होती है, उसको भरा जाता है ताकि उसको दूसरे हिस्से के बराबर लेवल किया जा सके, उसको हमवार किया जा सके, और हर एक टेढ़ी चीज, हर एक पहाड़ और टीला जो है उसको पस्त कर दिया जाए। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर हम ये देखें तो इसमें जो सारी चीजें, जो सारे मसाले हैं, वो हमारी सोच की हैं। इंसान की सोच जो बहुत बुलंद है, इंसान की सोच जो बहुत पस्त है, जो अपने आप को बहुत पस्ती में हालत में लोग हैं। खुदा का बंदा इसलिए आया था कि वो उनको उम्मीद दे सके, उनको जो है वो इस बात की उम्मीद दिला सके कि अब तुम्हारी पस्ती जो है वो पस्ती नहीं रहेगी। अब तुम जो है इतनी जो गुर्बत में हो, जो तारीकी में हो, जो इतने परेशान हाल हो, अब हमारा खुदावंद जो है वो आने वाला है, जो तुम्हें जो है वो सरफराजी बख्शेगा। और जो ऊंचे हैं, जो इस दुनिया के लोग जो ऊंचे हैं, यानी जो अमीर हैं, जिन्होंने अपने लिए बहुत कुछ बड़े बड़े कले बना रखे हैं, गरूर के, तकब्बुर के, खुदा यीशु मसीह जो है उन सबको गिराने के लिए आया, ताकि हर शख्स लेवल पर आ जाए, ताकि हर इंसान को वही बराबर हक दिया जाए जिसके लिए वो पैदा किया गया था। और बादशाही में हर एक शख्स को वही हक दिया जाए, वही इज्जत दी जाए, वही उसको मकाम दिया जाए जिसके लिए वो तैयार किया गया है। और यहाँ पर ये कि खुदावन का जलाल जो है वो आश्कारा हो, खुदा का जो जलाल है वो जाहिर हो, और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से ये फरमाया है। तो मेरे अजीजों, जब हम नए अहदनामा में चलते हैं, यूहन्ना इस्तबागी किस लिए आया था? यूहन्ना इस्तबागी इसलिए आया था कि वो जो है वो रास्तों को तैयार करे, वो राहों को तैयार कर सके मसीहा के आने के लिए, क्योंकि मसीहा आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला था उस टाइम में जब यूहन्ना जो है वो ये मुनादी कर रहा है। और हम सब ये जानते हैं कि यूहन्ना की पैदाइश और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो तकरीबन एक ही साल में होती है, और उनमें थोड़े टाइम का, थोड़े महीने का फर्क होता है, और दोनों जो हैं वो उसी टाइम पर आते हैं। जब हम ये देखते हैं कि यूहन्ना की जो पैदाइश है वो भी मौजूदा तौर पर होती है कि वो बूढ़े माँ बाप से पैदा होता है, और खुदा ने उसके लिए खास, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह के बारे में जो है फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को जो है वो पैगाम दिया, उसी तरह से खुदा के फरिश्ता ने जिक्रिया को भी पैगाम दिया। और जहां भी हम क्रिसमस का प्रोग्राम करते हैं या करते हैं, उसमें हम जिक्रिया का जिक्र जरूर करते हैं कि जिक्रिया के बारे में कि वहां उस पर फरिश्ता नाजिल हुआ, फरिश्ते ने उसको पैगाम दिया। तो अगर आप ये देखें, अगर जो फरिश्ते ने पैगाम जकरिया को दिया था, जो उसने यूहन्ना के बारे में जो तफसीलात उसको बताई थी कि वो ऐसा होगा, जो क्वालिटीज उसने बताई थी, और खुदा में यीशु मसीह के बारे में जो मुकद्दसा मरियम को दी गई थी कि वो ऐसा होगा, उसका काम ये होगा, तो मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो दोनों का तकरीबन जो है वो काम या उनका जो है वो एक जैसा है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि खुदा में यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, वो बाप के बगैर पैदा हुआ, वो बादशाही करेगा, वो जो है यानी कि वो जो नजात का जो मंसूबा है, या जो जमीन पर बादशाही को कायम करेगा, वो सब कुछ वो बहाल करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूहन्ना के उसमें देखें तो यूहन्ना को जो है, यूहन्ना के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लें, लेकिन खुदा में यीशु मसीह का जो रुतबा है, हम ईमान रखते हैं कि वो यूहन्ना इस्तबागी से बहुत बढ़कर है। लेकिन अगर हम यूहन्ना के बारे में पढ़ें तो यूहन्ना को भी खुदा ने वही कुव्वत दी थी, वही जो है उसको बुजुर्गी अता की, जो कि खुदा में यीशु मसीह को बुजुर्गी अता की गई। यानी कि वो चीज जो मैं ये नहीं कह रही कि दोनों बराबर हैं। कहने का मतलब यह है कि यूहन्ना का मकाम भी कम नहीं है, यानी खुदा ने उसको कितनी ज्यादा सरफराजी बख्शी है। उसमें वो कहता है कि फरिश्ते ने उसको कहा, क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा,
اور हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे के चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो ये बात करता है कि वो बुजुर्ग होगा। बुजुर्ग का मतलब हम सब ये जानते हैं कि बुजुर्ग जो है वो कोई सफेद बालों वाला या उधेड़ उम्र या कोई बूढ़ा शख्स नहीं है। बुजुर्ग हर वो बच्चा है जो खुदा की हिकमत से भरा हुआ है। हर वो शख्स, हर वो नौजवान, चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 12 साल का है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो 20 साल का है, 23 साल का है, जितना भी है, वो बुजुर्ग है जो खुदा की हिकमत के साथ भरा है, वो बुजुर्ग है। इसलिए जो है वो खुदा की हजूरी में उसको बुजुर्ग होने का जो है वो रुतबा मिला। और ये कि वो ना कोई मैं पिएगा, ना कोई शराब पिएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भरा होगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करें। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो लोगों को तैयार कर रहा है। उसका काम क्या था? पीछे भी हमने यशायाह की किताब में भी पढ़ा कि वो लोगों को तैयार करने के लिए आ रहा है, वो राहों को हमवार करने के लिए आ रहा है, वो रास्तों को सीधा करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ते जिन पर खुदा यीशु मसीह ने चलना था उन रास्तों को वो सीधा करवा रहा था कि हाँ, यहाँ से रास्ते सीधे कर दो, यहाँ से जो सड़कें हैं वो बराबर कर दो, अच्छी कर दो, पक्की कर दो, क्योंकि यहाँ से खुदा यीशु मसीह ने गुजरना है। उसका मकसद ये नहीं था। उसका मतलब ये था कि लोगों को, लोगों की सोच को, लोगों के ख्याल को, लोगों का जो तौर तरीका था, लोगों का जो रहन सहन था, लोगों ने जो अपने अंदर में जो एक सोसाइटी बना रखी थी, जो एक निजाम एक बना रखा था, एक जो सिस्टम बना रखा था, उसको वो तोड़ने के लिए आ रहा था, उसको वो सीधा करने के लिए आ रहा था। उसका मतलब है कि वो राह को हमवार करने के लिए आ रहा है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक चीज काबिल गौर है कि वो बात ये करता है, फरिश्ता पैगाम में कहता है कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। ये एक अलग से टॉपिक है कि क्या यूहन्ना इस्तबागी जो है वो वाकई एलिया था, जैसे कि हम मलाकी के उसमें देखते हैं, पेशन गोई की गई थी कि खुदा यीशु मसीह के आने से पहले एलिया का आना जरूर है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि लूका और जो मत्ती है और जो मरकस है वो भी इस बात को जो है वो कोट करते हैं, और खुदा यीशु मसीह खुद उसको कहते हैं कि एलिया ने आना था, वो तो आ चुका, लेकिन लोगों ने उसके साथ क्या किया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं, एक हवाला में हम देखते हैं कि जब लोग उसको यूहन्ना इस्तबागी को पूछते हैं कि भाई क्या तुम एलिया हो, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं एलिया नहीं हूं। अब हम ये देखते हैं कि तीनों अनाजील में जो है वो इस बात की जो है वो जमानत देते हैं, इस बात के बारे में तायद करते हैं कि वो एलिया की रूह से भरा हुआ है, या वो दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि वो एलिया था, लेकिन वो खुद इनकार कर रहा है। वो खुद कहता है कि नहीं, वो तो कहता है कि मैं तो सिर्फ राहें दुरुस्त करने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ बादशाही की जो है वो आपको खुशखबरी के लिए देने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ बादशाही को तैयार करने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ खुदा यीशु मसीह के बर्रा के बारे में आपको बताने आया हूँ कि देखो वो बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता, मैं तो उसके बारे में आपको बताने आया हूँ, उसकी निशानदेही करने के लिए आया हूँ। यानी कि वो अपने आप को, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो इस बात से इनकार क्यों कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी सादगी है, ये उसकी हलीमगी है, या उसकी आजिज़ी है कि वो एलिया की रूह और एलिया की कुव्वत से भरे होते हुए भी अपने आप को जो है वो उस काबिल नहीं समझ रहा जिस काबिल वो था, या जिसके जो है बारे में गवाही जो है खुदा यीशु मसीह ने खुद दी और दूसरी अनाजील भी देते हैं। तो हम उसकी जिंदगी के बारे में जब हम देखते हैं, उसकी जिंदगी जो है मत्ती की इंजील में उसके बारे में तफसील से लिखा हुआ, उसका 3 बाब हम देखते हैं, और उसमें ये लिखा हुआ है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। ये मत्ती की इंजील 3 बाब में है। और यहूदिया के बेबान में ये मुनादी करने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है।
ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी के मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि वो अपनी जो है वो अपनी मुनादी में यही बात करता है जो उसके बारे में पेशन गोई की गई थी कि खुदावंद के लिए राह तैयार करो, खुदावंद के रास्ते सीधे बनाओ, खुदावंद के लिए जो है अपने आप को तैयार करो। और हम ये देखते हैं कि उसके लिबास के बारे में भी लिखा है कि वह ऊंट के बालों की पोशाक पहनता था, वो चमड़े का पटका अपनी कमर में बांधे रखता था, और उसकी खुराक जो है वो टिड्डियां और शहद थी। और हम ये भी जानते हैं कि वो जो है यरूशलेम और के इलाके के दरमियान में जो दरियाई यर्दन का इलाका है वहां पर वो मुनादी करता है। और हम ये देखते हैं कि उसका ज्यादा टाइम जो है वो जंगल में गुजरा, वो दुनिया में लोगों में नहीं रहता था जब तक कि उसका वक्त पूरा नहीं हो चुका। जब उसको पता चल गया कि अब मेरा वक्त है कि मैं जाके मुनादी करूं, तो उसे वो लोगों से नहीं मिलता था, उसने अकेले में जिंदगी गुजारी थी कि वो अपने आप को तैयार कर रहा था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसका जो पैगाम है वो क्या था, वो क्या बुनियादी करता है। हालांकि वो इतना बड़ा नबी है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो खुदा की नजर में बुजुर्ग है, उसका इतना बड़ा रुतबा है खुदा की नजर में, लेकिन खुदा की नजर में इतना बड़ा रुतबा होने के बावजूद भी जो है वो इतनी सादगी से जिंदगी गुजार रहा है, और अपने पैगाम को वो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान करता है। वो कोई कोई बात नहीं करता, वो ढकी छुपी बातें नहीं करता, वो इधर उधर की बातें नहीं करता। वो सिंपल यही बात करता है, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। वो अपना जो बयान है, जो अपना जिसका उसका आने का मकसद है, वो उससे नहीं हटा। उसने इधर उधर की बातें नहीं की, उसने कोई और चीजों पे उसमें फोकस नहीं किया, उसने मतलब अच्छा पहनने पे फोकस नहीं किया, अपना स्टेटस बुलंद करने पे फोकस नहीं किया, अपनी अच्छी खुराक, जैसे कि जो जो वो खुदावंद में बढ़ता गया और अपनी मुनादी करता गया, उसका जो लोगों में वो मशहूर होता गया। हम ये देखते हैं कि वो कितना ज्यादा मशहूर था कि लोग उसके पास आते थे, और लोग, बहुत से लोग भाग भाग के आते थे और बपतिस्मा लेते थे। और जो लोग छोटे लोग थे, यानी कि जो सोसाइटी में माशरती लिहाज से जिनका स्टेटस इतना बुलंद नहीं था, वो जो लोग हैं जब उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते थे तो वो खुशी से उनको बपतिस्मा देता था। लेकिन वो लोग जो अमीर थे, जिनका स्टेटस था, जो यहूदी ऐसे लोग थे जो माशरती लिहाज से बड़े ही बाअसर लोग थे, जब वो उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते थे तो वो उनको क्या कहता है, उनको वो कहता है कि 13 आयत में लिखा है, सॉरी, इसमें ये यहाँ पे वो कहता है कि 7 आयत में लिखा है, उसने लिखा, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। हम सब ये जानते हैं कि ये जो है, ये जो शरीयत के उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, जो जिनका मजहबी लिहाज से बहुत ही आला मर्तबा है, आला रुतबा है, वो उसके पास आते हैं और वो उसको ये बात कर जब बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं तो उनको वो किस तरह से जवाब देता है। उनको ये कहता है कि ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। अब जब तौबा भी कर लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, तो फिर आपके फल भी उसके मुताबिक होने चाहिए, आपके काम भी उसके मुताबिक होने चाहिए। और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि ये इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। और हम सब ये जानते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। उसको पता है कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात को जानता था कि मेरी मुनादी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, यानी उसको अपनी मौत के बारे में नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उसको ये जरूर पता था कि जो ही खुदा में यीशु मसीह आएगा तो मेरा जो काम है वो खत्म होगा और उसका काम शुरू हो जाएगा।
اس کو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ میں کتنے عرصہ تک زندہ رہوں گا، لیکن اس کو یہ ضرور پتا تھا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، مجھے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، مجھے جس کام یا جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا میں نے وہ کام کرنا ہے، میرے پاس ٹائم شارٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ خدا یسوع مسیح دنیا میں آ چکا ہے اور خدا یسوع مسیح آنے والا ہے، اور خدا یسوع مسیح جلد اپنی منادی جو ہے اس کو شروع کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کو یہ جانتا تھا اور وہ کوئی دوسری بات نہیں کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم سب جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ آج بھی وہی وقت ہے، آج 2000 سال آنے سے خدا یسوع مسیح کے آنے کے بعد بھی ابھی بھی وہی وقت ہے۔ کیا ہم یوحنا استباغی ہیں؟ ہم آج کے یوحنا استباغی ہیں۔ اس وقت وہ اکیلا تھا، لیکن آج تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی نجات کے منصوبے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ لیکن اس وقت تو وہ جو ہے وہ یہ منادی کر رہا تھا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، لیکن اب تو خدا کی بادشاہی زمین پر آ چکی ہے، اور اب تو خدا یسوع مسیح خود بادشاہ کی حیثیت سے آنے والا ہے۔ اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، ہم آج کے اس جو خدا یسوع مسیح کی بادشاہی زمین پر مکمل طور پر آنے والی ہے، آج ہم اس کی منادی کرنے کے لیے ہم یوحنا استباغی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے آج دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے اسٹریٹ فارورڈ ہے؟ ہم تو کسی کو یہ کہتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتے ہیں توبہ کرو۔ اگر ہم کسی کو، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم اپنے معاشرے میں اگر ہم کسی کو کہنا کہ توبہ کرو تو وہ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ ہم کیوں توبہ کریں؟ ہم نے کون سا کسی کا قتل کیا ہے؟ ہم نے کون سا کوئی زنا کیا ہے؟ ہم نے کون سا کسی کو مارا ہے جو میں توبہ کروں؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی ان کو توبہ کے بارے میں پیغام دو، جب بھی ان کو اپنی روشیں بدلنے کے بارے میں کہو، جب بھی ان کو خداوند کی طرف پلٹنے کے بارے میں کہو، تو وہ جو ہے آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کے پیغام کو نہیں سنیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ بپتسمہ لو، تو وہ کہیں گے میں بپتسمہ کیوں لوں؟ میرا تو بپتسمہ ہو چکا، میں نے تو بچپن میں بپتسمہ لے لیا تھا، ہم تو پیدائشی جو ہیں وہ مسیحی ہیں، ہم تو بڑے سالوں سے مسیحی ہیں، خاندانی مسیحی ہیں، ہمارے مطلب جو ہے گھروں میں آتے تھے، ہمارے گھروں میں بابو جی آیا کرتے تھے، ہمیں نمازیں سکھایا کرتے تھے، ہم نے اس وقت بپتسمہ لے لیا تھا، ہم نے تو یہ کر لیا تھا، ہم نے وہ کر لیا۔ آپ کی وہ بات ہی نہیں سنیں گے۔ کیا آج کے جو لوگ ہیں، کیا وہ ان یہودیوں کی طرح نہیں ہے جو اس وقت بھی سخت دل لوگ تھے اور آج کے لوگ بھی سخت دل لوگ ہیں؟ کیا آج ہمارا کردار یوحنا استباغی کا کردار ہے یا کسی اور کا کردار ہم نبھا رہے ہیں؟ یا ہم وہ ہیں جو بیچ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم وہ ہیں جو اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کر رہے؟ ہم وہ ہیں جو اپنے سٹیٹس پر توجہ دے رہے ہیں؟ حالانکہ وہ جو ہے اس کو وہ سادہ لباس اس لیے پہنتا تھا کہ میں جو ہوں، اگر ان چیزوں پہ میں فوکس کرنا شروع ہو جاؤں گا تو میری جو باقی جو میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہوں گا، میں اس سے میرا فوکس ہٹ جائے گا۔ میں اکثر میں کسی کی ویسے بات برائی نہیں کرتی، لیکن میں ایک چیز بات ہمیشہ سوچتی ہوں، جب بھی میں کسی کو مطلب دیکھتی ہوں جو خدا کے بہت زیادہ خادمین ہیں یا جو خادمائیں ہیں خدا کی، تو میں جب ان کو اتنا زیادہ لش پش اور اتنے زیادہ ان کا سٹیٹس اور اتنا زیادہ زیور میک اپ سب کچھ ان کا میں دیکھتی ہوں، تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ ان کا اگر فوکس جو ہے ان چیزوں پر ہے تو خدا کے کلام پہ فوکس ان کا کب ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہم فوکس، ہمارا مائنڈ ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آج تیار کیسا کرنا ہے، میں نے ڈریس اپ کیسا ہونا ہے، میں نے اس کے ساتھ میچنگ کپڑے میچنگ جیولری میری کیسی ہونی چاہیے، میں نے کون سی بیوٹی پارلر میں جانا ہے، میں نے وہاں جا کے میک اپ کرانا ہے، 2 گھنٹے مجھے 4 گھنٹے وہاں پہ لگ جائیں گے، اچھا میں نے کھڑا کیسے ہونا ہے، میں نے بولنا کیسے ہے، میرے جو ہے وہ نیلز کیسے ہونے چاہیے، میں نے جو نیل پینٹ یوز کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور مطلب جو ہے میری لپسٹک کا کلر کیسا ہونا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، میں نے کیسے کھڑے ہو کے بولنا ہے، میں نے کس طرح سے کرنا ہے، میں نے کیسے لوگوں کو متاثر کرنا ہے، میں نے کیسے لوگوں کو ایموشنلی جو ہے وہ اس طرح سے میں نے جو ہے کر دینا ہے کہ وہ زور زور تالیاں بجائیں، میرے ایموشنلی جو ہے وہ اتنے وہ ہو جائیں۔ مطلب جب ہم ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا ہمارا فوکس ہٹ نہیں جاتا؟
کیا ہم روح القدس کی وہ آواز جو وہ ہمیں کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو سن پا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا فوکس تو دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اس کی طرف نہیں ہوتا۔ جب ہمارا فوکس روح القدس کی باتوں کی طرف نہیں ہوتا، روح القدس کی طرف نہیں ہوتا، خدا کے کلام کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے تو ہمارے انہی چیزوں میں گزر گئے ہیں، تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کیا ایک انسان جو ہے وہ آج 24 گھنٹے، اور آج تو گزرنے میں پتہ بھی نہیں چلتا، ریسٹ کس ٹائم کرے گا، اور جو ہے وہ انسان جو ہے دوسروں سے کیسے ملے گا، منادی کس ٹائم کرے گا، یہ چیزیں ساری کیا کرے گا؟ آج بھی وہی ٹائم ہے، یوحنا اصطباغی کا دور ہے۔ آج بھی ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جس جگہ پر یوحنا اصطباغی کھڑا تھا۔ اس وقت وہ خداوند یسوع مسیح کی جو بادشاہی تھی وہ آنے والی تھی، جو ابھی سٹارٹ ہونے والی تھی، اس کی وہ منادی کر رہا تھا۔ اب جب کہ ہم اس کی منادی کر رہے ہیں جو آ چکی ہے، لیکن اب اس میں داخل کیسے ہونا ہے؟ اور وہ جو خداوند یسوع مسیح اب جو بحیثیت بادشاہ یا جج کی صورت میں آنے والا ہے، ہم نے اس کے غضب سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے؟ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے جتا دیا کہ تم آنے والے غضب سے بھاگو؟ تو میرے عزیزو، آنے والا غضب تو اب تو اور ہی زیادہ قریب ہو گیا ہے، اس وقت شاید اتنا قریب نہیں تھا، لیکن انہوں نے انفرادی طور پر اس غضب کا ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا، لیکن جو اجتماعی غضب ہے وہ تو ابھی آنے والا ہے۔ اور جب اس وقت اتنا قریب تھا تو اب اور کتنا قریب آ چکا ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں 13 آیت میں وہ بیان کرتا ہے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اسی آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کام خداوند یسوع مسیح نے اس وقت نہیں کیا تھا، یہ تو ابھی کرنا ہے، جس کی منادی یوحنا اصطباغی نے دی کہ اب وہ اپنے آپ کو، اپنے کھلیان کو صاف کرنے والا ہے۔ اب جب خدا میں یسوع مسیح جو ہے وہ اب بچہ نہیں رہا، اب وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے جو چرنی میں ہے، جس کے بس ہم اس کو منائیں، خوشیاں منائیں، کھائیں پیئیں اور انجوائے کریں، اور بس پھر ہم سو جائیں اور پھر ہم سارا سال بھول جائیں۔ اب جو ہے وہ اپنا چھاج اپنے ہاتھ میں لیے آتا ہے۔ اب اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ تو آج ہمارا کردار یوحنا اصطباغی کا کردار ہونا چاہیے، جس نے سادگی میں زندگی گزاری، جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ایلیا کی روح میرے اندر ہے، وہ اتنا، یعنی کہ وہ، حالانکہ خدا نے اس کو یہ مقام، اس کو رتبہ بخشا، اس کو وہ قوت بخشی، اس کو بزرگی عطا کی، وہ نہ شراب پیتا تھا، نہ میں پیتا تھا، اور نہ وہ اچھے کپڑے پہنتا تھا، پھر بھی وہ اپنے حصے کا کام کر کے گیا، اور بڑی ہی سادگی کے ساتھ وہ اپنے حصے کا کام کر کے گیا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ نبیوں میں سب سے بڑا رتبہ اس کا ہے، کیونکہ اس نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی۔ تو میرے عزیزو، اگر آج ہم اپنے اس رتبے کو پہچان لیں، جان لیں، تو ہمیں بھی اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا۔ بے شک ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، بے شک لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ جس طرح سے اس کی موت ہوئی، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی موت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے برائی کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا، اس کے خلاف گواہی دی تھی کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تمہیں اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے۔ اس نے اس کو اسی وقت پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور جس کے بدلے میں اس کو جو ہے اس کا سر کٹوانا پڑا، اپنا سر کٹوا دیا اس نے، لیکن اس نے حق اور سچ کی گواہی دی۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں، ابھی بھی بہت سی راہیں ٹیڑھی ہیں، ابھی بھی بہت سے نشیب ہیں، ابھی بھی بہت سے پہاڑ ہیں جو غربت کی جو نشیب ہیں، اور جو غرور اور تکبر کے پہاڑ ہیں، سٹیٹس کے پہاڑ ہیں، امیر کے پہاڑ ہیں، یہ سارے پہاڑ ابھی بھی گرانے والے ہیں، جن کو گرانے کے لیے یوحنا اصطباغی آیا تھا۔ ہم بھی آج اسی مقام پر کھڑے ہیں، تو آج ہمیں اپنے اپنے اندر یوحنا اصطباغی کو ڈھونڈنا ہے کہ میں کس قسم کا یوحنا اصطباغی ہوں، میں کس قسم کا ہوں، میرا رتبہ خدا کی نظر میں کیا ہے، اور میرا مقام کیا ہے، اور میں کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے، لوگوں کو لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔